كبران تخطتلت مدبنا كمي حديركم كمي وعلكم مساكم الراديو دمس حرنا تهجرا هدت كاب هاجر شودن مساكم الراديو دمس حرنا تهجرا هدت كاب هاجر شودن كبران تخطتلت مدبنا بأري لومي علت 17 مسكرم كلتشحن 16 عامة مهرت فرنجي ساعة حدد حرقتري مدبنا كل جزية خمت المد قدام بخلتي علاوان قنقاتاتنا تقرينيان عربن إن فنو مدب إنه نجمر مدبكم مدبنا مدب دمس حرنت نعاهم نقدسات تخطتلت مدبنا زترقاقصو زيناتاتن أقدستن مهارتن زخونو مدرن كمون بهلاويان مزامورن إنا سنيخ أربالكم دقيمو قالو يحدث بمقتصال نسخاتكم ون كم قدسات هاجراويان زلكم رئيتو حبريتا ناي مخبرخون ناي زخونا يكون درف من رجع زخونا يكون رئيتو ناي هزبي حموس نبانا خبل سحانقو فايلنا نتقبلنا دحرو رب دقائق عبر استينا خنقاتينا كتتاخ ترخبونا من استديو أنا استديونا عوز رسلكي كم تلمود 031 كوينو خاوش تهاجر كوزاي كاب شودن كاب زخون كا 046 لكم كترخبونا تخلو دحر مدبنا مززامو خا اب يوتيوب كومون اب فيسبوك كترخبونا دمص حرنت كوم جيميل كوم اتيهم كترخبونا تخلو دقيمنا نزخاخر دحر قرب دقائق قبل الزينة خنقاتينا مباري نايلو مدب أقربتنا دالوتن صحيح غلطان بايرا قبرو ولدن بقانقوا تقرينيا كومون محمود اسماعيل بقانقوا عرب كقبرنا يمسنا مكتتال نابلنا دحر قرب دقائق قبل الزينة خنقاتينا أرئيس زينا علت 17 مسكرم كلتشحن 16 عام تمرت فرنجي سلفي ديمقراسي حزب إرترا نملا حزب إرترا أوشتنا وصاين زادو زلو نتدرب علات ناي قدس يوحنسن عيد أضحان سناي من نيوتو قليسو سلفي ديمقراسي حزب إرترا عب هاجر جرمن
ዝተገብረ ዋዕላ ህግደፍን መንግስቲ ጀርመንን ብዕሊ ነቂፉ ሽወደን ናይ ሃገር ሽወደን ዋና አማሓዳሪ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ብስልጣን ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ጽባሕ ዕለት 18 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 15 ዓመት ይገብር ጸላም መዓልቲ ምዕጻው ናይ ግሊ ጋዜጣታትን ጋዜጠኛታት ምእሳርን ስለ ዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ጸላም መዓልቲ ኢሉ ይዝክራ ይርከብ ኖርዌይ ናይ ሃገር ኖርዌይ ንጉስ ታሪኻዊ መደረ ንህዝቡን ሃገሩን ሂቡ ስዊዘርላንድ ቤት ምኽሪ ሃገር ስዊዘርላንድ ፌደራላዊ መንግስቲ ንጉዳይ ኤርትራ ብዕቱብ ድሕሪ ምጽናዕ ምዝ ስርዓት እዚ ዘተ ወይ ከማን እትልክዕ ተግባራቱ እናረዳእኻ መምላሹ ይሓይስ ብዝብል ብባይቶናቱ ብድምፂ ይሕሊፍዎ ሕቡራት ሃገራት አሜሪካ ባይቶ ናይ ሃገር አሜሪካ እውን እንተኾነ ህሉ ኩነታት ሃገር ኤርትራ ናይ ሓደ ፍርቂ መዓልቲ ዝወሰደ ዘተገይሩ ኣብ ሓንቲ ንጽልቲ ሃገር ከም ምዃና ከም ዝበጽሖ ተሓቢሩ ኢጣልያ ማዕከናት ሃገር ጣልያን ከም ዝሓበሮ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 3200 ስደተኛታት ህይወት ከም ደድሓኑ ሓቢሮም ሶማል ንመጀመርታ ጊዜ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ሶማል ናይ ሃገራት አፍሪቃ ሓድነት ማሕበር ኣኼቦም የሰላስሉ ኣለው ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እትልሙት ተግባራታ ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት እስራት ከም ዝፈትሐት ሓቢራ ኤርትራ ብግልባጡ ኣብ ሃገር ኤርትራ ጽባሕ ዝድር በዓላት ግፋን ቤት ማእሰርትን ከም ተገብረ ተፈሊጡ ኣብ ከባቢ ተሰነይ ከዓ ብሽም ሓደ ዓብይ ሃብታም ነጋዳይ መራሕቲ ህግደፍ ሓደ ዓብ ፋብሪካ ናይ ማይ መስርቱ ከም ምዃኖም ተሓቢሩ ዜና ብዝርዝር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወጻኢን ዝርከብ ነዚ ናይ ክልተ ድርብ በዓላት ሰናይ ምንየቱ ገሊጹ ህዝብና ብኽብ ዝበለ ዝለዓለ ደረጃ ጽምብል ንኽልተ ዓበይትን ኣገደስትን በዓላት ኣብ ሓደ ዕለት ወይ ከማን ኣብ ዝተቐራረበ ዕለት ይውዕላ ከም ዘለዋ እቲ ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ ሓድሽ ዓመት ክኸውን ከሎ እታ ካልኣይቲ ዒድ አልአድሓ አልመባረክ እያ በዛ አጋጣሚታት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብስመይን ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን እንቋዕ ሓጎሰኩም ዝብል ናይ ዮሐና መልእኽተይ ከም መሓላልፍ ይደሊ ይብል ኣብ ቦምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማት ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ግን ህዝብና ነዘን ዕለታት እዚኣተን በቲ ዝምነዮ ኣገባብ ከብዕለን ከም ዘይከኣለ ከዓ ርዱእ እዩ ስድራ ቤታት ኣብ ዝበታናናሉ መንእሰያት ኣብ መወዳእታት ዘይብሉ ናይ ባርነት ህይወት ኣብ ተጸምድሉ ማይ ባኒ ጸዓት ብራሽን ዝዕደለሉ ብልሽውና ኣብ ሃገር ዝነግሰሉ ወዘተ ዝጽምበል በዓላት ሙሉእ ክኸውን ፈጺሙ ኣይኽእልን
መንግስቲ ኢሳያስ ንኹሉ ናይ ቁጠባዊ መሓውራት ንግዲ ትራንስፖርት ሕርሻ ቱሪዝም ማዕድን ፋብሪካ ኣብቲ ፍጹም ምቁፅጻሩ ብምእታው ህዝቢ ወስ ቀስ ጠቀስ ከይብል ቀይዱ ሒዝዎ ይርከብ ብስም ብሕታዊ ጽላታት ዝንቀሳቐሱ እንተሃልዮም እውን ብድሕሪኦም ኢድ መንግስቲ ዘሎ እዩ ንኣብነት ሓለዋ ናይ ሃገር ብስም ምቅያር ባጤራ ኣብ ህዝቢ ኣብ ኢዱ ክሕዞን ክንቀሳቕሶን ዝኽእል ገንዘብ ስለዘይ ተደረተ ድማ ኢድ አልአድሓ አልሙባረክ በዓል ሓድሽ ዓመት በዚ ኣሉታዊ ክጽለዋ ምዃነን ዝስሓት ኣይኮነን ወዲ ሰብ ብተስፋ ስለ ዝነብር ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ሓሳረ መከራ ዝናገፈሉ ኣፋሕ ኢልዎ ዘሎ ቦታታት ኣብ ሃገሩ ዝእከበሉ ሰላምን ስኒትን ፍቅርን ግዛኣት ሕግን ሰፍነሉ ዝሓሸ ዘመን ክመጽእ ከዓ እምነ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ዒድ አልአድሓን አልሙባረክን ይግበረልና መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣብ ቦምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዕለት 10 መስከረም 2016 በጽሕፈት ወጻኢ ጉዳይ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ጀርመን ኣቶ ፍራንክ ዋልተር ስቴንሜር መዘክር ልኢኹ ኣብ ዝመሰከሩ መንግስቲ ጀርመን መሪሕነቱን ብዛዕባ ኤሮጳን ንመንግስቲ ኤርትራ ክትቦ ሓገዝ ይጋገዩ ከም ህላው ዘሎ ስክፍታ ከዓ ገሊጹ እቲ መልእኽቲ እቲ መንግስቲ ጀርመን ዝዓደመሉ ኤርትራ እንተላይ ብገበን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ገበነኛታት ከም ዘጠቓልውንን ኣመልኪቱ እዚ ተሪር መልእኽቲ ዝሓዘለ መዘክር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ሃገር ጀርመን ኣብ ቦምበር ፓርላማ ናይ ሚኒስተር ቁጠባ ዕብየት ከምኡ እውን ነተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ፀረ ህዝብነቱ ምስ ዘተረጋገፀ ስርዓት ኤርትራ ብዛዕባ ምሕያሽ ዝምድና ምስ ሓጋጊ ኣካል ላዕለዎት ሓለፍትን መንግስቲ ጀርመን ክንዛረብ ዕድል ዘፍቀዳ ዓበይቲ ሰልፍታት ብመልክዕ ቅዳሕ ተላኢኹ ይርከብ መዘክር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቱ ብምቕጻልካ ሓለፍቲ ጀርመን ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ብገበናት ዝፈጸሞ ዝተኾነነ መንግስቲ ህግደፍ ዝዘራረቡ ቅቡል ምኽንያት ከም ዘይብሉ ክረድእ ከዓ ገሊጹ እዚ ኣብ ከተማ በርሊን ብ8 መስከረም 2016 ዝተኻየደ እቲ ጨካን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዝበሃል የማነ ገብረኣብ ምስ ዝረኸቦ ልኡኽ ዝተኻየደ ርክብ ዝተወደበ ጀርመን አፍሪካን ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ብወይዘሮ ኡርሱላ ኢድ ኣብ ሓምላይ ሰልፊ ዝምራሕ ዘሎ እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሙሉእ ናይቲ መዘክር ኣብ ዝመጽእ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና ሽወደን ናይ ሃገር ሽወደን ዋና ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ካብ ስልጣን ወሪዱ ናይ ሃገር ሽወደን ዋና ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት አንደስ ዳንኤልሶን ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ መዓልታዊ ጋዜጣ የትቦር ፖስተን ናይ ዕለት 16 መስከረም 2016 ሓቢሩ ኣቶ አንድረስ ካብ ሓደ ታሕሳስ 2016 ከዓ ናይ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናይ ሃገር ሽወደን ዋና ጸሓፊ ምዃኑ ክኸውን ከም ምዃኑ ባዕሉ ኣብርሂዩ ኣስዒቡ ኣብ ቀይሕ መስቀል ምስራሕ ንውፅዓት ድኹማት ዓለምና ምሕጋዝ ናይ ሰብኣውነት ርህራሄ ልባዊ ድልየተይ እዩ ክብል እውን ገሊጹ መንግስቲ ሽወደን ሕጂ ተካኢዩ ንኣንደስ ኣብ ምድላይን ኣብ ምፍታሽን ከም ትርከብ ከዓ ተፈሊጡ ጽባሕ ሰንበት 18 መስከረም ካልኣይ ገጽ ናይታ ጸላም ዝኽሪ ማለት ናይ ወርሒ መስከረም ክትከውን ከላ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ግላውያን ጋዜጣታትን ዝተዓጽወሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮይኑ ነዛ ብጸሊም ሓዘን እንዝክራ መዓልቲ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ወርሒ መስከረም ኩሉና ከም ንፈልጦ ድርብ ዝኽሪ ቀዳመይቲ ታሪኻዊ ወርሒ ብምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ብጅግና ሓሚዲስ ዓዋተ ብ1961 ዕውት ሃገራዊ ናጽነት ዘመዝገብናላ ከነኽብራ ከለና ካልኣይ ከዓ ደግለል ሓረስታይና ዓመት ሓሪሱ ሸዊትን ዕምባባን ዝሪኤላ ናይ መስቀል ቅዱስ ዮሐንስ ክብሪ ብግቡእ ኣብዒልናያን ግን ፍርቂ ልብናይ ነይሩ بعلت 18 መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተጻራሪ ጸሊም ዝኽሪ ጋዜጠኛታት
ዝተኣስሩሉ ናይ ግል ጋዜጣታት ከዓ ዝተኣገዳሉ ናይ ሓዘን ዝኽሪ ከዓ እያ በስ መሰረት ዝምበኣር ሎሚ ንሕና ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት ኣከል ናይቲ መራኸቢ ብዙሓን ከም ምዃንና እዛ ዓለት እዚኣ ዕጥቅና ትርረሉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ንጹሃት ሃገራውያን ጋዜጠኛታት ኣፍን ልብን መቃልሕን ናይ ትውፅእ ህዝቢ ዝኾኑ ነፃ ክወፁ ብቕፅበት ነቲ ስርዓት ከዓ እቲ ዝግብኦ ናይ ምውራዱ ከምኡ እውን ምልጋሱ ዕጥቅና እንነብረሉ ስለ ዝኾነ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ንኹለን ሰብኣውያን ማሕበራትን ኣብ ጎና ደው ክንብል ንፅውዕ። ኖርዌይ ንጉስ ኖርዌይ ታሪኻዊ መደረ ንምርዳእ ስደተኛታት ታሪኻዊ ዝኾነ መደረ ገይሩ። ንጉስ ኖርዌይ ንጉስ ሃላርድ ብዕለት 5 መስከረም 2016 ንህዝቢ ኖርዌይ ዘመሓላልፎ ታሪኻዊ መደረ ኣብ ምጽዋርን ምድግጋፍን ፍቕርን ስኒትን ንመንእሰያትና ነውርሶም ኢሉ ስደት ናይ ኩሉ እዩ። ኣነ ስድራይ ቅድሚ 110 ዓመት ኣብ ደንማርክን ዓባይ ብሪጣንያን ተሰዲዶም ነይሮም። ስደት መማዕበሊ መተሓቋቋፊ ሕውነት መፍጠሪ መለበሚ ስለ ዝፈጥር ኩልና ደቂ ኣምላኽን ደቂ ረብን ኣስላማይና ክርስቲያናይና ይሁድና ሓደ ቃል ኣምላኽ ሰላም ፍቕሪ ስኒት እዩ ዝምህረና እሞ ስለዚ ክንልብም ኣሎና ክብል ታሪኻዊ መደረ ኣስሚዑ ክሳብ ሎሚ ከዓ ናቱ መደረ 1,983,000 ሰባት ይሰምዕዎ ኣለዉ። መንግስቲ ኖርዌይ እውን በዚ ተጸልዮም ኣንጻር ህግደፍ ንጥፈታቱን ኣብ ሃገሮም ዝግበር ስጉምቲ ብጽፉፍ ዝኾነ መጽናዕቲ ደው ከተብለኹም ምዃና ይእምት ኣሎ። ስዊዘርላንድ ቤት ምኽሪ ፌደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ብዕለት 13 መስከረም 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ድሕሪ ቀትሪ ዝገበሮ ርክብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ተኻቲዑ። እቲ ቤት ምኽሪ ብሰንኪ ጻዕቂ ስደተኛ ኣብ ሃገሩ ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት ንዑን ምፍታሕ ርክብ ምግባር ዶ ይሓይሽ ወይስ ነቲ ስርዓት ምንጻል ንዝብል ዘተ ኣብ ዝገበሮ ክትዕ ካብ ኣብቲ ዘተ ባይቶ 123 ድምፂ ብዘተ ጌርካ መፍትሑ ይሓይሽ ክብሉ ከለዉ 62 ከዓ ተቃውሞ ኣስሚዖም። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚራ እቲ እትህቦ ዝነበረት ደገፍ ንምህግደፍ ደው ከም ዘበለቶ ትሕብር። ምክንያት ደው መበሊኡ ከዓ እቲ ዝወሰዶ ደገፍ ኣብ ወታደራዊ ጥቕሚ ስለ ዘውዓሎ እዩ። ኣብዘን መወዳእቲ 10 ዓመታት ካብ ተደጋጋሚ መንግስቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ሃገር ስዊዘርላንድ ቤት ማእሰርትታት ክበጽሕ ከምኡውን ሰብኣውያን ማሕበራት ኣብታ ሃገር ክዋስኣ ዝብል እምቢታ ስለ ዝኸበ እቲ ዝኸፍአ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተነጸለት ሃገር ትኸይድ ከም ዘላ ክብል ከኣኒ ብንጹር እቶም ተቃወምቲ ኣቐሚጦም። ሕጂ እቲ ልኡኽ ናይ ሃገር ስዊዘርላንድ በቲ ወሲንዎ ዘሎ እንታይ ክግብር ከኣኒ ንጽባሕ ክንሪኦ ኢና። ኣሜሪካ ብዕለት 14 መስከረም ድሕሪ ቀትሪ እውን ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ብጉዳይ ኣፍሪቃ ዝግደስ ሰበስልጣን ህልው ኩነታት ኤርትራ ብዕምቆት ተኻቲዑ። ናይ ዝሚጥ እዚ ዝተዛረብቲ ከዓ ክልተ ሰበስልጣን ናይ ዓውዲ ኣሜሪካውያን ክኾኑ ከለዉ ክልተ ከዓ ኤርትራውያን ነበሩ። ቀዳማይ ዶክተር ኻልድ በሽር መስራቲ ዓወት.com ከምኡውን ኣባ ሃብቱ ገብረኣብ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ቴዎሎጂ ምሁር ልክዕ ሓቀኛ ሃልዋት ህዝብን ሃገረ ኤርትራን ነቲ ባይቶ ኣስሚዖም። እዚ ናይ 2 ሰዓታት ዝወሰደ መግለፂኦም ከኣኒ እንታይ ኣምፂኑ ዝብል እዛ ሃገር ክነብራ ዘይትኽእል ንጽጽቲ ሃገር ከም እትኸውን ዝእምት ሓደገኛ ዝኾነ ኣንፍታት ከም ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ህግደፍ ይኹን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲካዊ ርክብ ስለ ዘይብሉ ወግዓዊ ኤምባሲ ኣብ ሃገር ኤርትራ እውን የብሉን። እዚ እቲ ዝተረረ ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጉጉይ ምሕደራ ህዝብን ሃገር ህዝባ ዘይነብራ ትንጸል ከም ዘላ ከኣኒ እቲ ገምጋማት ይሕብር። ኢጣልያ ማዕገናት ዜና ሃገር ኢጣልያ ከም ዝሓበረኦ 3200 ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ
17 ጃልባታት ካብ ሊብያ ተበጊሶም ከም ዘድሓኑ ሓቢሮም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ማሕበራትን ናይ ጣልያን ሓለውቲ ዶብን ብምትሕብባር ኣብ ቀዳመ ሰንበት 3200 ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ሓያሎ ካብኦም ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ ከም ዘድሓኑ ሓቢሮም ቀፂሉ እቲ ሓበሬታ ክሳብ ሎሚ ወርሒ 13 መስከረም 124,000 ስደተኛ ብኢጣልያ ኣቢሎም ንኤውሮጳ ከም ሰገሩ ሓቢሩ ቀፂሉ እውን ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ኣብ ሊብያ ንኤውሮጳ ክሰግሩ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ከዓ ጠቒሱ ናይ ኢጣልያ ፍሉይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ሃገር ሊብያ ብምእታው ከዓ ምስ ናይ ሃገር ሊብያ ወተሃደራት ብምውሃድ ሓያሎ ማዓስከራት ከርዲኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ልዕሊ 73,000 ስደተኛታት ዘሎ ከቢቦም ከም ዘለዉ ንምድሓኖም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ከዓ እቲ ዜና ደጊሙ ሓቢሩ ሶማል መቃዲሾ ማሕበር ኢጋድ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መቃዲሾ ኣኼባ የካይዱ ኣለዉ ናይ 7 ሃገራት ኣፍሪቃ መራሕቲ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኢጋድ ድሕሪ ናይ 25 ዓመት ምድንጓይ ኣብ ሶማል ከተማ ርእሲ ከተማ ኣብ ሶማል ኣብ መቃዲሾ ርእሲ ከተማ ናይ ሶማል ትማሊ ዕለት 15 ጀሚሩ ይገባእ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ኣኼባ ኣብ ሶማል ምክያዱ ድማ ድርብ ዓወት ንሶማልን ኣፍሪቃውያን ርክክብን ኣገዳሲ ክህል ናይ ሃገር ሶማል ፕሬሲደንት ደስትኡ ገሊጹ እቲ ርክብ ከዓ ይቕጽል ኣሎ እቲ ግናይ ስርዓት ኣስመራ ግን ኣብቱ ምስኦም የለን ኤርትራ ኣብ ድሮ ድርብ በዓላት ናይ መስቀልን ዒድ ኣልኣድሓን ኣብ ከባቢ ባጽዕ ማለት ኣብ ፎሮ ህግደፍ ከቢድ ግፋ ኣካይዱ ኣብ ድሮ ድርብ በዓላት ቅዱስ ዮሐንስን ዒድ ኣልኣድሓን ኣብ ፎሮ ህዝባዊ ዕዳጋ ከብቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ብምሉኡ ገፊፉ ንኸባቢ ኣስመራ ከም ዝወሰዶም ተፈሊጡ ነቶም ኣረገውቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ምስ በጽሑ ክለቆም ከሎ ቶም ካልኦት መንእሰያትን ካልእ ዝነበሩ ብምሉኣቶም ግን ኣበይ ከም ተወስዶም ኣይፈለጠን እዚ እቲ ስርዓት ዘለዎ ጉድድ ዕስክርና ንምትግባር ከምኡውን እቲ ዋሕዲ ናይ ሓለውቲ ዶብ የሳቒቡ ምህላው ከኣኒ ብሓይሊ ክዕስክር ይቃለስ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ተሰነይ ብሽም ሓደ ነጋዳይ ኤርትራዊ ኣርካናት ህግደፍን ዝውንንዎ ሓድሽ ፋብሪካ ናይ ማይ ዝስተ ብ8 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ እዋናዊ ምዕቡል ዝኾነ ፋብሪካ ክትከል ከም ምዃኑ ተሓቢሩ ኮይኑ ግና ነበርቲ እቲ ቦታን እቲ ምምሕዳርን ስለ ዘይፈልጡ ኣብ ምትህልላኽ ግርጭት ከይፍጠር ይፍራሕ ኣሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኡስራት ፈቲሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ዓመት ኩሉ ግዜ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኡስራት ምፍታሕ ልሙድ ኮይኑ ብምጽናሕ ሎሚ ዘበን 2016 ብናታቶም 2009 ኣቋጻጽራ ከዓ 800 ኡስራት ከም ዝፈትሐት ሓቢራ መብዛሕትኦም ናይዞም ኡስራት እዚኣቶም ፖለቲከኛታት ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ እስልምና ሕሉፍነት ዝረበሹ ተባሂሉ ዝተኣስሩ መብዛሕትኦም ንሳቶም ከም ምዃኑ ከዓ እቲ ዜና ሓቢሩ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበኣረይ ናይሎም መደብና ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ካብ ዝቐፂልና ነዛ ፍልይቲ 18 መስከረም ኣብ ገለገለ ሃገርና ዝተጋጠሙ መስተንክር ዝኾነ ግን እስኪ መንእሰያትና እንታይ ዓይነት ደርፊ ሓንቲ ክዕድመኩም إبراهيم عافا مغلنا يعودي والجمر ثورة وكم حربنا تاريخ فترة عند الفلوسيو عند يايتسو والتاريخ الآني تاريخ ملكتو دقات ليبي نفسح الحرسة نقلات وردي نبونا والحسا الدقي يفتو الدار تحتتو ما بقوى سرخص أبي درتو
حتتو موقو سرخس روات كفتو دوك انت حتتو مسمرات حنساسكي ناي كليو ناي حتتو وان تاريخ اني تاريخ ملكتو دوبي كليو دوبي حتتو وان تاريخ اني تاريخ ملكتو وصحات خوني من تغنى بيو أنا صار بموني انداخي يخفتو انداك تحتتو موقو سرخص أبي درتو نبرهان تولي بيني حدناتو سلب عدا حنقريتاتو تخلو ودفنكل مهر نبطاتو ولاد هيلا الفارس رارو عواتو ونداي ملوطيو انداي عيشتاتو وان تاريخي اني تاريخ ملكتو يقعد ليبي نفسح الكبسة نغلع الوردي نبونا بالحوزة انداخي يخفتو انداك تحتتو موقو سرخص أبي درتو ولاد علي إبراهيم ويتها قمر نفا والحيين ملوك والإبراهيم عافا بغلنا يعواتي والجمر ثورة وكم حربا يتكاريخ سترة انداي ملوطيو انداي عيشتاتو والتاريخ اني تاريخ ملكتو واجبنا بلوم والإبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتها قمر نفا وغلنا عواتي والجمر ثورة واجبنا بلوم والإبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتها قمر نفا وغلنا عواتي والجمر ثورة واجبنا بلوم والإبراهيم عافا ولاد علي إبراهيم ويتها قمر نفا وغلنا عواتي ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበዕረይ እዚ ዝኽሪ ናይዞም 18 መስከረም 2001 ተቐይዶም ዘለዉ ኣሕዋትና ናቶም ወረስቲና ትብል ዘና እዚኦም መንእሰያት እዮም ንኣሽቱ ንበዓል ዊሻ ኩሎም ብምሉእቶም ትዝክር ጸኒሓ ማለት ሕጂ እምበዕረይ ከምቲ ልሙድ እቲ ርእሲ አንቀጽ ማለት ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ መሃሪ ዝኾነ ንህዝብናን ንዓናን ኩሉ ማዕረ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝብል እስኪ ንስማዕ كل معري أبقد محكي رئيس عنكاز سلفي ديمقراطي حزب إيرترا أب حبرسبنا حدا سب زبان حقي لك أنت دا جزيس كايو كابتا زلوا أخن كاسا قساي كيلني إزي ناي حقا حيالنتن قيادن كابزرئو بزحت أبنتاتي كابزا حليفو نشح فلسي مأسرئو لحسي دانيا زي بلو قداي طفو محلخا زي بلو صبا دفو زبلو أبنتو أزرار بانو أباتاون ون ملوكتهم لعلنا حقي من صبراقي كابزا حليفو جن تتحيسو دانيا تبخيرن محلقات تتفتحن زسعب قدعات كأ هاسايوني حقنا حنساب يرويكا نحنساب دما يقددكا سلازي حق تمقيركا تحلفو تمريركا كأ تتوفقو زي كونس
أنت مرركاون تعيمكات قد فوزيكونه تجديدك اتوحطون إيو كل جزء حقي أنصار اندار جزء بستعمل زأمنون طرح زخيت كا بينو زنبريو مغنياتو كان تلقو حقي ببينو ناي بزحنة حسابهم في اللي زلوهم وجنات نناي حبار هلو النوم تأميرو زخيت ناي مقدات بحر زلوه مسارح سلازغونه حقي خاب تفتراو جميركا كسب سب صرحو بزح بحريات زلوه ايو حقي أخبير كامخات دليت كان زقدب سلازغونه متقبار قليل عيكونن من تزي يدمقا ناي حقي جزءن قيدن كتكون واقع خمس غفل زقلت ناي حقي صفحاتن عمقوتن كم تسقل قولولو وكوب أكال زفرالي ايو بوليتيكاو تكالات زمحادرولو حقي ناتو صفحات علوه درجساو خونو ناي نقدم حبرات زمحادرولو حقتاتون نناتهم صفحاتن عمقوتن علوه ببهار درجاقنا نتستفالاليه دليتاتن عجيسكا أب حدا ما كلاي نتبي ناي مرقو أقدر تلقوه علوه نحن تهجر حقة من قستي أب بريخ سرعنا حقتات قبل اليوم بسلا داننا نايز حقي يندما بخلو ملكعتات بوزح الناس زلوان هاجراتن هزبتاتن أسانيا زنبرا بفلاي أبوليتيكاون من محدارون قداي كلمة نقولنا حقا قداسنا كل معبالتات بقوة طريقة عيو بمنصر زي معكان زي هال دما نسبات مؤزز وي بانس عروف النو كتبلهم اتخيل كابزنا قيلنا ينا دما حق لعلي سبات انبر سبات بولك يكونوا بحبار لعلي حقه سرعوا ايكولون يوم النبلهم ازي كبالهم كله قنا سبات بزعبا حقي زقدبهم قدات كحاسبوا ايكولون يوم مالتا يكونن اتزقبروا قنا تحقي زفقدن طرحون ايو بكرات حقي كساب كنداي كم زهاسي زيادة كله نعانا نيرتراويان بروهيو هاجرنا حزبنان بزنك قجله هقدف حقه من قسا أبزي بلو بمن بارون زور دمزر لو قدعات سلا إن الرداء أبي ارترا لعلنا والكسب انبر لعلنا حقي يلن أبي ارترا زلو تقم نا حقا كمامتا زي كونه بمسرطون يلن أبي ارترا زقتلن زمحر بعلو لعلي حقي غيرون زسالة سب انبر حقا يكونن بمسرطو ما كلاينت بلايز نكايدو زلنا قال سي بقبر كله تحت حقي زغون له سرعات ممصايو حقي لعلي سباز زغون له سرعات كتكل قنا قدم كله بنصورن بقصالن نفسها تحت حقي مخانكا كتامن ناي قدني نزيك تبقع كاول كا جميركا كسبتي كما قالس زمرص كا مدرخ وشتاو قالسا اكايدهان دليت كان سمعت كان كتجنح مبقع يدلي حقي انتاي كم زبل مردان باتي تردي كات قيد تردى خايو قيد مخاننكا كالي سقمي بحفشا ابز وانزي نعلمنا يناوصوا كابزلو كستات حدا سبات لعل حقي زخونو زقبروا فحتتر ون ايه حقي ناسي عبيه بزحت قداس لازدهسس ككم نهري ككم بحر نايتك زتكبروا له مدرخ زرزرات علوه نابنت أو قداي بوليتيكاو تكالات كلمة إن كلنا حدا سب حدا دمسي وحدات بوسانية بزحتي مؤززو تحتوت بوسانية لعلوات يقيادو زبلو عن كسات والسنتنا يقوام عنودية أبزيتهم كمؤززو يقبون نبلوم زلنا تحتوت وي وحدات أبتزم مؤززو لغو عقوبات زي مخان كقاتم يخيليو أبصلال زوم والسنت عنود كتكبر زي عقبتك موحات قدنيو أبنخمو زبقع مدرخ زي عقبتك مس مخنيات كتقلصن دقف رهبكا أبزحاخ تكونن مسعر بحق استحلو مسلون إيو لومي دقف بزحات زي رخب حساب صباح ناي بزحات ناي مخانو عدلو كفوت سلازغوني كقصال قالسي يحتت أبزحاتك نصر زقبو اتناي وحدات وي تحتوت حساب كابتي ناي بزحات وي لعلوت حساب زيادة قنع كون يخيليو ناحق دقف كساب زي رغبقنا زي سمع مبر زي تكبر كون كتو اي كيلونيو بمناي جزاء رئيسها والسانين من رجان بحبار كتقالس نكالها اتم تواساتي ببزح مع كانيتات استفالا لي بحريات زو كل يوم اتي بزحنات اب امنت صوتا عدمة مكرة وي
መጻኢ ራእይ ዘትከለ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ድማ ኣብ ብቕዓት ኣብ ዝእቶም ዝያዳ ብቕዓት ዝፃወትዎ ግደ ፀብለል ዝብል ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ ጉዳይ ብሕጋዊ ዓይኒ ክምመን ከሎ ግና ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሉ ማዕረ እዩ Let's Talk är en app från Läkerol som kopplar ihop dig. أفريقيا فوقيا مبكلة من قصة حندر تنسيا زنزبار موزمبك حقيري كينيا عدي حدي جيغانو عدي حدي جيغانو عدي حدي جيغانو عدي حدي جيغانو بعد من يمزت ألمو مدبر بابورات بحري إريتريا مقاديشو ترب حقر صوماليا نايكدب لي مادا شرح الديمقراطية أملاك قلبي سوا ناينت عنت مويا حدي حدي جيغانو حدي حدي جيغانو حدي حدي جيغانو حدي حدي جيغانو بعد من ينبتلمو بمسنقع الزرع داوي الزنبيا يا رب زمير الله بهالليلويا كم حليب كم محار الجز فتيا كم حليب كم محار الجز فتيا كم جنة السماي كله زمن يا عدي 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 إريتريا شامي 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 ملسي عين ختمة ملسي عين ختمة كبران تخطتلت مدامنا مباري إذا مكرتي ناي نبسهر أتو برهان ساقيد كقارصة حجي مدامنا ناي عرب سلازي أخلا مالتيو سلازي نايلوم ناي تكرينيا مدامنا أبزي كنفانا وكومينا كساب زمس قدام بحدش مدام من الراخب سناي سومن قبرلنا صباح صبو سنبت قبرلنا ناولنا ناي عرب مدامنا دحر قلسة كان خلفوكمي غيت درو نحنا نبلنا يوم هاي قبرنا نقالو سبعي بسبعي دو
حوي محسو أنت غنى نقول لي بسرو بلا حسو ملاحهم منسو بسماي كي تغفسو ملاحهم منسو بيد الله كي تغفسو عدي جبالو عدي جبالو بعل مليون زهلمو بعل مليون زتلمو دعي سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الFM 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تلفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. اليوم 17 من سبتمبر 2016 ونبدأ برامجنا من الساعة 1 ظهرا إلى 2. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار. نستهلها من السويد. مدير العام مصلحة الهجرة السويدية يتخلى عن منصبه. صرحت مصلحة الهجرة السويدية في بيان صحفي أن المدير العام أنديش دانيلسون يتخلى عن منصبه ليبدأ عمله الجديد كسكرتير للصليب الأحمر السويدي اعتبارا من الأول من كانون. وقال أنديش إن المصلحة قامت بكل ما بوسعها في استقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين أتوا في الخريف الماضي، معبرا عن ارتياحه تجاه مقدرة المصلحة في مواجهة التحديات التي تنتظرها. من المنتظر أن تعيين الحكومة في الوقت القريب مدير عام للمصلحة بشكل مؤقت لغاية اختيار مدير عام ثابت في وقت لاحق. يشار إلى أن أنديش دانيلسون استمر في إدارة مصلحة الهجرة لمدة 5 سنوات على التوالي. النرويج. وجه ملك النرويج هارد الخامس رسالة حب وتسامح بتسليط الضوء على القواسم المشتركة بين النرويجيين والمهاجرين، حيث تحدث الملك إلى حوالي 1500 من الضيوف في حفل خارج حديقة القصر الملكي، وألقى برسالته حول التسامح والتي أصابت وترا حساسا بين النرويجيين الذين شهدوا مناقشات مكثفة حول الهجرة في بلادهم، مؤكدا على أنهم يحتضنون التنوع والقبول للآخر. وأكد الملك خلال خطابه على أن النرويج هو مكان الجميع بغض النظر عن المكان، المعتقدات الدينية، الميول الجنسية أو حتى الأذواق الموسيقية. وقال الملك النرويجيين يؤمنون بالله الله كل شيء. هذا وشاهد الخطاب الملايين، حيث حصل على آلاف من التعليقات المؤيدة. إثيوبيا. بمناسبة السنة الإثيوبية الجديدة عفو رئاسي عن 770 سجينا. أعلن الرئيس الإثيوبي ملاتو توشومي اليوم السبت يقضي بالإفراج عن 770 سجينا
بمناسبة حلول السنة الأسبية الجديدة 2009 التي توافق غدا الأحد. جاء ذلك في كلمة وجهها تشومي إلى الشعب. بالمناسبة أشار خلالها إلى أن أثيوبيا اتجهت بقوة نحو التنمية الشاملة بسبب السلام والاستقرار الذي شهدته البلاد خلال 25 الماضية. وقال تشومي إن الشعب الأثيوبي رغم اختلافه أثنيا وعرقيا كان مثالا للتعايش السلمي لكل شعوب العالم، وعاش موحدا لسنوات مشددا على حق الشعب في مطالب الديمقراطية والحكم الرشيد بالوسائل السلمية. وفي حالتنا الإريترية والتي يقدر عدد المختفين قسريا فيها ما يقارب 50,000 شخص على الأقل، حيث بدأت عملية الاعتقالات التعسفية قبل إعلان الاستقلال الرسمي، حيث يتم تقييد الأشخاص وأخفائهم قسريا دون علم ذويهم ودون مستوقعات قانونية، مما يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان، وكما لا يعرف مكان اعتقالهم ولا الإفصاح عن حالتهم الصحية والنفسية، بل في أغلب الأحيان يرفض النظام في إريتريا الاعتراف بأنهم معتقلون أو موقوفون لديه، كما يعكس الآن في إثيوبيا الحاصل للتسامح. إريتريا نظام هيكدف يواصل سياسة القتل والاعتقال بحق المواطنين الأبرياء في مناطق شرق أكلوغازاي. مواصلة في سياسته القمعية منذ ربع قرن من الزمان، قام النظام الدكتاتوري للجبهة الشعبية بحملات اعتقالات عشوائية بحق مواطنين أبرياء في بلدة فورو والقرى المحيطة بها في منطقة شرق أكلوغازاي. وأفادت المعلومات التي وصلتنا من هناك أن فصائل من الفرقة 12 وقوات الاحتياط 61 من الجيش الإريتري قامت بحمل مداهمات اعتقلت على أسرها عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء من كل الأعمار. وقد اقتادت قوات النظام المواطنين الذين تم اعتقالهم إلى سجن ماي سروى وعد أبيتو عبر 7 سيارات عسكرية، وقد ضمت قائمة المعتقلين عدد من الإناث. وأضافت مصادرا بأن حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة، حيث توجهت قوات النظام إلى قرى أخرى، كما أن المواطنين يعيشون في حالة ذعر جراء المداهمات التي قامت بها قوات النظام. وقد تم اعتقال معظم المواطنين من داخل السوق الذي كان مكتظا بمواطنين يتبضعون حاجيات عيد الأضحى المبارك وعيد القديس يوحنا. وأكد مصادرنا بأن ضمن منطقاتهم يد الاعتقال التعسفي كان عثمان شفاه هو شهيد المقاومة الشعبية في شرق أكلوغازاي سليمان شفاه. بهذا السلوك الحاقد يؤكد النظام مرة أخرى على أنه لا يعير أي وزن لقيم المجتمع معتقداته ولا يحترم الأعياد والمناسبات الدينية. اجتماع دول الإنقاذ التاريخي في مقديشو. البشير تخلف من اجتماع الإنقاذ التاريخي في مقديشو بسبب مخاوف من القبض عليه. قال وزير خارجية الصومال عبد السلام عمر في يوم الثلاثاء إن غياب البشير عن قمة الإنقاذ التاريخي بسبب أن حضوره يمثل انتهاكا لأمر القبض الصادر من الجنائية الدولية. وكان مصدر سودان مسؤول قال إن الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى الحكومة الجنائية الدولية ربما لقى مشاركته في القمة الإنقاذ المقبلة بالعاصمة الصومالية مقديشو بسبب مخاوف من اعتقاله. وقال المصدر إن أكثر ما يثير المخاوف هو الوجود العسكري الغربي على الأرض في الصومال، والتي ربما تتصرف بناء على توجيهات من دولهم، ويتم ذلك من خلال خرق سيادة الصومال. وكان البشير قد تلقى الدعوة لحضور القمة الطارئة لدول الإنقاذ رقم 28 المنعقدة بالعاصمة الصومالية مقديشو لأول مرة منذ عشرات السنوات. حضر القمة كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس وزراء سوبيا والرئيس الصومالي والرئيس الكيني ورئيس الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف والسفير السوداني في الصومال محمد يوسف عثمان. الحكومة الصومالية قالت إن تخلف رئيس جيبوتي بسبب مشاكل في ماكينة الطائرة التي تغله مما جعلها تعود أدراجها. هذا ولم يشارك رئيس جنوب السودان والحكومة الإريترية. إن الاجتماع سيناقش الأزمة في جنوب السودان واعتراض جنوب السودان على نشر مزيد من القوات. كانت بعض المواقع قد ذكرت قبل يومين أن نائب الرئيس السوداني بكري صالح ربما سيحضر القمة بدلا عن البشير بسبب ضبابه الموقف الصومالي من الجنائية الدولية، والتي أكدها اليوم وزير الخارجية الصومالي بوصف حضور البشير يمثل تحدي للجنائية الدولية، مما خفض معه السودان المشاركة لدرجة سفير.
مقالنا اليوم بعنوان الإعلام في إريتريا، غياب الحرية وبقاء المؤسسات، بقلم عبد القادر محمد علي. للعام الثامن على التوالي تتزيل إريتريا التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، شاملا 180 دولة، ما يثير التساؤلات حول هذه دولة الشرق الأفريقية. وذكر التقرير إن البلاد تقع تحت حكم ديكتاتوري منذ أكثر من 20 عاما، حيث لا مكان لحرية الأخبار والمعلومات، مؤكدا أن 15 صحفيا يقبعون في السجون الآن وبعضهم في الحبس الانفرادي، وأن كل شيء في البلاد يخضع كليا لأهواء الرئيس إسياس أفورقي، الذي نقل عنه قوله مؤخرا: هؤلاء الذين يفكرون أنها من الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في هذه البلاد يستطيعون التفكير هكذا في عالم آخر. غير أن الصورة لا تبدو بهذا الشكل وفق رواية الحكومة الإريترية، فبحسب ما نشره في وقت سابق المركز الإريتري للدراسات الاستراتيجية المغرب من السلطات في البلاد، مستندا إلى تقارير في صحف فرنسية، فإن مراسلون بلا حدود هي من تفتقد المصداقية وتقاريرها عن إريتريا حملة تشويه مدفوعة الثمن، وذلك كما يؤكد الإعلام الحكومي في إطار مؤامرة دولية ضد البلاد تقودها الولايات المتحدة نتيجة انحياز الأخيرة لإثيوبيا في صراعها المستمر مع إريتريا منذ عام 1998. وتستخدم في هذه الحملة المنظمات الدولية والإعلام في الخارج لتشويه النظام، وفي الداخل لبس البلبلة وشق الصف الوطني. ووفق ما أكده مسؤول إريتري سابق رافضا التصريح باسمه، فإن اعتقال الحكومة الإريترية للصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية المستقلة في 18 من السنة الأولى في 2001 كان نتيجة عمل هذه الصحافة غير المسؤول وتهديدها الوحدة الوطنية، مما استدعى إغلاقها. كما أن هناك تسريبات حكومية تربط هؤلاء الصحفيين بمجموعة تخريبية انقلابية بحسب التوصيف الحكومي، بالإضافة إلى ارتباطهم بتمويل أجنبي. وتاريخيا مرت حرية الإعلام في البلاد بأطوار مختلفة، كما أفاد الإعلام الإريتري المقيم في أستراليا جمال همد المؤسس والمشرف العام على موقع عدوليس الإخباري، فقد أنهى الاستعمار الأوسبي بشطرية الإمبراطورية والعسكري عهدا من ازدهار الصحافة والمطبوعات في إريتريا، حيث صدر عدد من الصحف باللغات العربية والتقنية بجانب الإنجليزي والإيطالي في نهايات العهد الإيطالي والاحتلال البريطاني الذي حل محله. ومع عنيل الاستقلال وبدأ مرحلة الدولة الوطنية 1991 صدرت صحف حكومية إريتريا الحديثة بنسختها العربية والتقنية مع صحف فئوية كالناطق باسم اتحاد الشبيبة، وأعداد من نشرات بعضها. من واقع تجربته العملية كمعهد مقدم للبرنامج في الإذاعة الوحيدة في البلاد صوت الجماهير بين 92 إلى 95، فإن همد يؤكد مصداقية ما ورد في تقرير مراسلون بلا حدود الأخيرة، فقد استطاعت التقارير الدولية تقديم صورة جيدة عن وضع الحريات الإعلامي البائس في إريتريا، وكان وصفها بالضلع الثالث للمثلث الجهنمي صحيحا. وعلى كل حال فالوضع الإعلامي لا ينفصل عن الحياة العامة في إريتريا والمعطلة تماما في كل مناحيها. وتوافق الإعلامي الإريتري المقيمة في بريطانيا آمال علي محمد صالح في تصريح خاص على ما ذهب إليه جمال حمد من صحة ما ورد في هذا التقرير، مؤكد تعرض الصحفيين للتضييق والحد من الحريات الإعلامية في كل المجالات. في البداية كان ذلك يمارس تحت مبرر أن القائمين على المؤسسة الإعلامية من مناضلي الجبهة الشعبية وإعلاميها أكثر معرفة ودراية بالواقع الإريتري واحتياجاته، ومن ثم بخطابه الإعلامي وأولوياته. ولكن ومن الوقت اتضح أن الإعلام ككل المؤسسات الحكومية محتكر في قراره وسياسته من قبل الحزب الحاكم ورئيسه أفورقي مباشر. وتبين معدة البرنامج والمذيعة التي عملت في التلفزيون الإريتري منذ تأسيسه حتى مغادرتها البلاد 2001 أن هناك آلية واحدة تتحكم في الإعلام في البلاد، وترتكز هذه الآلية على التعبئة المباشرة لمصلحة النظام ورئيسه، وتحكم هذه الآلية بمفاصل الإعلام في البلاد حول إلى إعلام حادي مضلل وخادم المصالح فئة ضيقة تسيطر عليه. ونتيجة المضايقات على المستوى الشخصي والحد من الحرية والإحباط في الشأن العام، فقد عمدت آمال إلى الاستقالة ومحاولة المغادرة مرات عدة، لكنها جوبهت بالرفض. فليست الاستقالة من الخيارات المتاحة للصحفي على ما يبدو، إلا أن تسنت لها فرصة الوجود في الخارج لظرف خاص،
وصادف ذلك موجها الإضرابات في 2001 وما تلاها من اعتقالات فلم أرجع بعدها، مؤكدة وجود عدد كبير من معتقلي الرأي من سياسيين وغيرهم من فئات اجتماعية يقبعون في السجن لسنوات دون محاكمة، ومنهم زملاء إعلاميون عملنا معا كصالح جزائري وحامد محمد سعيد وسيوم صهية وغيرهم. أما من هرب إلى الخارج من الإعلاميين فرغم أن يد النظام الأمنية لا تطالهم، لكنه بين الحين والآخر يستخدم وسائل الترهيب لإسكاتهم، ولا سيما المعارضين ممن بقيت عائلاتهم داخل إريتريا فيعمد على تهديدا بالتعرض لها. وفي ظل هذا الواقع كان لابد للإعلاميين الإريتريين من أن يبحثوا عن فضاء بديل للتعبير عن آرائهم، وشكل عمل خارج البلاد المنفذ والنافذة الوحيدة أمامهم، بحسب ما صرح للخليج أونلاين الصحفي الإريتري في قناة الجزيرة والروائي حجي جابر: فلولا هذه المؤسسات لأصبح من المتعذر أن يعمل إعلامي إريتري بمعزل عن النظام في إريتريا. هذه المؤسسات مثلث البديل مع بقاء الأمل بالطبع في تغيير يطال إريتريا ككل، وينال الإعلام حظه من ذلك. وفي تقييمه للعمل الإعلام الإريتري في الخارج أكد أن الموقع الإلكتروني الناشط عن الشبكة الدولية تعاني من الضعف وعدم المهنية، ولذلك لم تضف لها أعوام العمل الطويل أي شيء ملموس. وعن تغطية الإعلام العربي والعالمي لمجريات الأمور في إريتريا يقول جمال همد في لهجة لا تخلو من عتب: نستطيع القول بثقة إن وسائل الإعلام العالمية الغربية قد أتاحت مساحات جيدة لفتح الوضع في إريتريا، بعكس الإعلام العربي الذي يتجاهل تماما ما يحدث في جواره. كما يرى حجي إن الإعلام مسكون بالمركز والأطراف، وإريتريا لا تعنيه إلا في حدود الحوادث الكبرى أو الطريفة، وأن الطريق للوصول إلى أجندة أولويات الإعلام مرتبط بالإريتريين أنفسهم. إذا أدركنا أهمية الإعلام فينبغي العمل على تطوير أدواتنا والبحث عن التأثير وليس مجرد الوجود. حينها سيلتفت الآخرون لإريتريا. يذكر إن التصنيف العالمي لحرية الصحافة ينشر سنويا منذ عام 2002 مبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، ويستند إلى قياس حالة حرية الصحافة انطلاقا من تقييم مدى التعددية واستغلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين.
بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب، والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. هذا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tú lo puedes